ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаким Қурбонзода аз шаҳру деҳоти Панҷакент боздид намуда барои рушди соҳаи кишоварзӣ омодагӣ ба мавсими киштукор масъулинро вазифадор карданд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ ва вазири кишоварзии кишвар Ҳаким Қурбонзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент бо фаъолияти кишоварзон шинос гардида таваҷҷӯҳи роҳбарон ва масъулинро ба ҷамъоварии беталафӣ ҳосил, сари вақт анҷом додани кишт ва шудгори тирамоҳӣ, омодагӣ ба мавсими соли 2025 ва дигар масъалаҳои рушди соҳа ҷалб кард. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ бо рафти бунёди токзории хавозавӣ шинос гардид. ба муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо дар канори деҳаи Ғӯйсар бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, соҳибкорон ва кӯмаки шарикони рушд пойгоҳи навъи обкашӣ ва хатти обрасонӣ ба масофаи 5 километр сохта шуд. имрӯзҳо дар 18 гектари ин заминҳо барои бунёди токзори хавозавӣ, тахту ҳамворсозӣ, шудгоркунии заминҳо, насби пояҳои оҳану бетонӣ, хавозаҳои симӣ ва дигар корҳои омодагӣ идома дорад. таъкид шуд ки барои татбиқи ин лоиҳа мутахассисони собиқадор аз шаҳри Турсунзода маслиҳатҳо медиҳанд ва ҳашарчиён аз ҳамаи деҳаҳои ҷамоат кӯмак мерасонанд. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ ба ин иқдом баҳои баланд дода дар назди масъулин барои омода намудани заминҳои бунёди токзори хавозавӣ ва риояи талаботи агротехникии муосир дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ ба манзили собиқадори соҳаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ Боймурод Шоев ташриф оварда ӯро мавриди аёдат қарор дод. ба собиқадор Боймурод Шоев кӯмакҳои моддиву молиявӣ тақдим гардид ва ӯ аз ин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос кард. зимни сафари кории навбатии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи роҳбарият ва масъулинро ба вузъати корҳои ободонӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди гармхонаву сардхонаҳо ва ғамхорӣ нисбат ба шахсони ниёзманд ҷалб кард. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рафти бунёди иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент сафари кории навбатӣ анҷом дод. дар баробари шиносоӣ қояқатор иншооти гуногун раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар деҳаи марғидари ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ бо сардхонаҳои бародарони соҳибкор Ҷамшед ва Бахтиёр Акрамовҳо шинос гардид. ба раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода иттилоъ доданд ки аз тарафи ин бародарони соҳибкор дар муддати хеле кӯтоҳ дар деҳаи Марғидар 8 сардхона бунёд гардида имрӯзҳо барои нигоҳдории меваю сабзавот махсусан себи Панҷакент тамоми тадбирҳо амалӣ шуданд. ин сардхонаҳо барои нигаҳдории 300 тонна себи Панҷакент пешбинӣ шуда дар мавсими баҳор барои содирот ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва дигар минтақаҳои кишвар пешбинӣ мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд ки мо бояд
برای تامین امنیت اوزوقواری از بنیاد سردخانه‌ها و گرمخانه‌های زمانوی همه‌طرفه استفاده نماییم، زیرا این تدبیرها برای باز هم بهتر شدن صفت محصولات و فراوان و ارزان شدن آنها در بازار استعمالی اهمیت بسا کلان دارد. در جریان سفر کاری به شهر پنجکین، رئیس ولایت سوات رجب‌بای احمدزاده با منزل رسالت نقیب‌آور ساکن شهر پنجکین که سالهای زیادی در کودکستان نوروز شهر پنجکین کار کرده امروز در بستر بیماری می باشد دیدن کرد. او ضمن صحبت با رسالت نقیب‌آور اظهار داشت که رهبر دولت تاجیکان، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت چنین شهروندان همیشه غمخواری را در مد اول قرار دادند. با رسالت نقیب‌آور از طرف رئیس ولایت سوات رجب‌بای احمدزاده کمک‌های مالیوی و مادی تقدیم گردید که او برای چنین غمخواری به پیشوای ملت تاجیکان محترم امامعلی رحمان و به رئیس ولایت سوات محترم رجب‌بای احمدزاده عرضی سپاس کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. از روی تحلیل‌های متخصصان ساحه طب، زرچه بیماری گذرنده و خطرناک می‌باشد. درباره این بیماری، راه‌های تشخیص و طبابت آن، طبیب بیمارخانه سرویتی شهر پنجکین اویزف نعمتجان اندیشه‌هایش را چنین ابراز نمود. متوجه باشید. اویدی بیماری زرچه یا اینکه هپاتیت ویروسی که اساساً در بین کودکان پیدا شده است معلومات می‌دهیم. بیماری ویروسی هپاتیت A بیماری سرویتی بوده، اساساً در بین کودکان سن تا مکتبی، کودکان سن مکتبخوان پیدا می‌شود. اساساً فصل گزارش این بیماری، اوج خروج این بیماری به تیر ماه و بهار زمستان راست میاد. راه‌های گزارش بیماری هپاتیت ویروسی A اساساً با استفاده آب، استفاده میوه‌ها، سبزیجات ناشسته بیمار به بیمار میگذارد. علامت‌های بیماری: دل بی‌حضوری، بلندشوی حرارت بدن و مانند گریبانی که آب بینی، سلفه، عطسه. بعد آن آساسته در روزهای چهارم، پنجم روز بیماری دیگر شوی رنگ پیشاب، یعنی که پیشاب رنگش زرد بلند می شود یا سرخشتاب می شود و اخلاط کودک سفید می شود. بیماری اصلا در بین کودکان می گذرد، برای اینکه در مکتب ها، در باغچه های بچگانه که بسیار کودکان در یک جای می ایستند، گزارش آن بسیار مشاهده کرده می شود. هنگام پیدا شدن علامت‌های در بالا گفتن حتما به دکتر مراجعه نمیتون و خود معالجه کردن ممکن نیست. در وقتی که بیماری پیدا می شود، بسیار خود مادران هنگام بلندشوی حرارت و کودکان حب‌هایی که اخصادشون از مثل فرازالیدون یا که الاخال یا پاراستامول میتن که ممکن نیست این خیلی چیزا دادن، خصوصا هنگام بلند شدن حرارت بدن، هنگام بیماری هپاتیت دادن پاراستامول قطعا من است. یک بار دیگر میگیم که باید راه‌های پیشگیری اساسی این بیماری رعایت کردن ریجه گیگین شخصی می باشد. استفاده از آب جوشیده هنگام به مکتب رفتن، حتما هر یک کودک باید یکم با کلاشکه میوه آب جوشیده برد، دستش همه وقت شوید. هنگام استعمال سبزیجات باید حتما شسته خورد، میوه ها را حتما شسته خورند و اساساً که گفتیم گیگین شخصی را رعایت کنند. با اشتراک اعضای گروه تبلیغاتی بخشیده به سال 2024 سال معرفتی حقوق ملاقات نوبتی برگزار کردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. ملاقات و صحبت‌های گروه تبلیغاتی پروکراتوری شهر پنجکین بخشیده به اعلان شدن سال 2024 سال معرفتی حقوقی در زمینه 30مین سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی اماندره برگزار گردید. در این ملاقات یاردمچی پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 3 سید علی نظرزاده نخست اندیشه و ملاحظات خویش را درباره اهمیت
قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در سنه 6 نوامبر سال 1994 انتخاب پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و فعالیت کارمندان پروکراتورا دوام 33 سال صاحب استقلالی کشور در تامین ولایت قانون سخن گفت. از رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دیهات اماندره دعوت به عمل آورد که آنها باید منتظم معرفت حقوقی خویش را بلند بردارند. قانون‌های جمهوری تاجیکستان را که در زمینه کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تهیه و تصدیق شده است مکمل آموزند، زیرا حمایه هر یک شهروند از دانستن قانون وابستگی کلان دارد. در دوام سخنرانی خویش یاردمچی پروکورور شهر پنجکین سیدعلی نظرزاده توجه حاضرین را پیش از همه به پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی و همزمان درباره قانون‌های جمهوری تاجیکستان، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسائل داغ جامعه جلب نمود و مردم را پیش از همه به بلند برداشتن معرفت حقوقی سهم گذاشتن در آبادی دیار دعوت کرد. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکین شیرینشاه نوراللهیف در این ملاقات پیش از همه اندیشه و ملاحظات خویش را سطح تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی بیشتر با آزمون‌های شهری، ولایتی و جمهوری جلب نمودن خوانندگان، دانشجویان، استادان، بلند برداشتن تربیت و تندرستی جوانان، رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسئله ها را شرح و ایضاح داد و اظهار نمود که واقعا امروز در پرتو دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما باید تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای آبادانی دیار عزیزمان پنجکین روانه سازیم و مردم را در روحیه افتخار از وطن و دوست داشتن این کشوری زیبا روانه سازیم. در خاتمه این ملاقات هیئت آموزگاران و رهبریت جماعت دیهات اماندره و پروکورور شهر پنجکین و کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر برای تشکیل چنین ملاقات عرض سپاس کردند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. بازی نوبتی دسته فوتبالی سرازمی شهری پنجکین با دسته شادمانی شهری حصار در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکین برگزار گردید. مسابقه دسته‌های سرازمی شهری پنجکند و شادمانی شهری حصار در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکند برگزار گردید. مورد به ذکر است که دسته‌ها بین یکدیگر با مهارتی بلند قوه آزمایی نموده برای غالبیت مبارزه می‌بردند. در دقیقه 62 دور دوم بازی فوتبال بازی دسته سرازمی شهری پنجکند رحمت جان حمیدوف با یک مهارتی خاصه توپ را وارد دروازه دسته شادمانی شهری حصار نموده پیروزی دسته سرازم را تأمین کرد. همین طور دسته سرازم بر دسته شادمانی حصار با حساب 1-0 غالب آمد و موقعش را در جدول یک زینه بالا برده به جای ششم برآمد. باید گفت که دسته تا این مدت از 24 بازی صاحب 32 خال گشته. حالا در جدول مسابقه ها بین دسته های لیگ یکم در جای ششم قرار دارد. تا انجام موسم دسته فوتبالی سرازم با دسته های دوشنبه 83 و پروازی نوحی باباجان غفوروف بازی انجام خواهد داد و در صورت غلبه در بین 4 دسته پیشصفی لیگ یکم فوتبالی مملکت جای خواهد گرفت. ما غلبه نوبتی را به دسته سرازمی شهری پنجکند تبریک نموده در مسابقه نوبتی کامیابی ها تمنا داریم. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شده پیروز باشید.